11 بجے رات کا وقت ہم کو دیا گیا تھا. 11 سے پھر ٹائم کو 12 بجے کیا گیا. 12 سے وقت کتنا ہو گیا؟ 1:30 بجے. بکرا والے ہماری تاریخ کون سے ڈیٹ میں لیے تھے؟ 28 کو. ہمارے پردھان منتری جی کے آگمن نے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہمارے دیش کے پرائم منسٹر ہمارے روہتاس کے پاون پوتر دھرتی پہ اپستھت ہو رہے ہیں، ان کا آگمن ہو رہا ہے. اس لیے ہم اپنے اس ڈیٹ کو آپسی بھائی چارے کے لیے، سوہارد کے لیے، پرشاسن کے سپورٹ کے لیے آگے کر دیتے ہیں. پھر یہ ڈیٹ کون سی تاریخ میں دی میں نے؟ زور سے بولیے. بس اتنے ہی لوگوں کو معلوم ہے 2 تاریخ. کتنے تاریخ کو دی میں نے؟ آپ لوگ میری تقریر کون سی تاریخ میں کرا رہے ہیں؟ 3 تاریخ. تو اب تو ڈیٹ میں نے اپنی مرضی سے دیا تھا اور میں 2 تاریخ کو آ گیا تھا. اب تقریر آپ لوگ کرا رہے ہیں 3 تاریخ میں، تو اب میری مرضی ہے، ہم چاہیں جتنی دیر بولیں. اب کمیٹی والوں کا ہمارے اوپر کوئی زور دباؤ نہیں ہوگا، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہوگا کہ آپ نے 10 منٹ ہی کیوں بولا، آپ 20 منٹ ہی کیوں بولے، آپ آدھا گھنٹہ ہی کیوں بولے. کیونکہ بھائی ہم نے ڈیٹ 2 تاریخ کی دی تھی، آپ 3 تاریخ میں تقریر کروا رہے ہیں. یہ 3 تاریخ کا ڈیٹ ہم نے یو پی اتر پردیش میں ضلع باندہ کے لوگوں کو دیا ہے نا. اگر وہ پھر 4 تاریخ میں کروائیں گے تو پھر 4 تاریخ کو ہم نے دھنباد والوں کو دیا ہے کہ نہیں. اب 4 کو دھنباد والے اگر 5 کو کرائیں گے تو 5 کو ہم نے لاتے ہار والوں کو دیا ہے کہ نہیں. اب 5 والے اگر 6 کو کرائیں گے تو 6 کو ہم نے موہنیا والوں کو دیا ہے. موہنیا والوں اگر 7 کو کرائیں گے تو 7 کو ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کو دیا ہے نہیں. سب کو وقت دینا ہے نا، اور وقت کی قدر کرنا بھی ضروری ہے. تو my speech will finished now in lack of time. ہم نے جو ٹائم دیا ہم اپنے وقت پہ آ گئے. اب ایکسٹرا ڈیٹ میں ہم بول رہے ہیں، میرا دل جتنا کرے گا ہم اتنا بولیں گے. ہم بول اس لیے رہے ہیں کیونکہ ممبر شریف پہ ہمارے مقدس علماء کا نورانی قافلہ کثیر تعداد میں ہے، اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ایک شاندار خطیب ہیں، ایک شاندار عالم ہیں، بہترین امام ہیں، بہترین مدرس ہیں، قرآن و حدیث کا درس دینے والے ہیں. آپ سے زیادہ ان کی راتیں قیمتی ہیں. چونکہ آپ فجر نہ پڑھ کر بھی جگ سکتے ہیں، نو پرابلم. یہ پوری رات جگ کر بھی پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں کے سینے میں قرآن پاک پڑھائیں گے. اس لیے ان کا وقت بہت قیمتی ہے. اب ان جیسے مصروف ترین لوگ مجھ جیسے کم پڑھے لکھے ایک گنہگار کو، مسلک کے ایک ادنا خادم کو انہی کی توجہ جب اتنی مل سکتی ہے تو پھر میرا بھی تو فرض بنتا ہے کہ میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر سکوں. کثیر تعداد میں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی شہزادیاں بیٹھی ہیں، سیدہ فاطمہ کی کنیزیں بیٹھی ہیں. ابھی اللہ کا فضل ہے بکرا والو کہ رات 1 بجے کے بعد 10 لاکھ روپے لگا کر کے جو جلسے ہوتے ہیں، ہر رات ہم لوگوں کو جلسہ پڑھنا ہے. 8 لاکھ 10 لاکھ روپے لگا کر کے جو جلسے ہوتے ہیں بڑے شہروں میں، بڑے جلسے ہوتے ہیں. اکثر رات 12-1 بجے کے بعد جلسہ ختم ہونے لگتا ہے، اختتام کو ہونے لگتا ہے، لوگ جانے لگتے ہیں. لیکن رات 1:30 بجے کے بعد بہار کے اس روہتاس علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں بکرا کی سرزمین پر رات 1:30 بجے کے بعد بھی یہاں اتنے سارے سر، اتنی ساری آنکھیں جو جگ رہی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ رات 1:30 بجے کے بعد یا تو کوئی سیانہ جاگتا ہے یا تو غریب نواز کا دیوانہ
یہ راتوں کا جگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسے کوئی چھوٹا عمل مت سمجھیے گا۔ اور ایک بات اور سنیے، یہ جملہ میں اپنی تقریر جمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ میں لفظوں کی روا روی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے جملے کی بندش میں بندھ کر کے بیٹھے رہیں اور میری تقریر جم جائے۔ نہیں، اللہ کا کرم ہے، میں 16-17 سال سے تقریر جما رہا ہوں اور میری تقریر جم چکی ہے، جم نہیں چکی ہے بلکہ میری تقریر خطابت کی زمین میں گڑ چکی ہے، گڑ نہیں چکی ہے بلکہ دھس چکی ہے۔ اسی لیے بکرا والوں نے مجھے بلایا ہے، اگر نہ دھسی ہوتی تو مجھے بلاتے نہیں۔ میں تقریر جمانے نہیں آیا، میں اپنی بات منوانے نہیں آیا، بلکہ امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ گنہگار ہو، علماء بھی جملے پہ توجہ دے اور آپ بھی دے، بندہ گنہگار ہو، سیہکار ہو، بدکار ہو، خطاکار ہو، پاپی ہو، زانی ہو، چور ہو، شرابی ہو، بے ایمان ہو، اگر رات کے کسی پہر میں میرے آقا کریم کی محفل میں بیٹھ کر کے اگر مصطفیٰ کا ذکر کرے تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے جس کا تعلق صرف زمین والوں سے نہیں، آسمان میں اللہ سے ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخدوم بہاری کانفرنس۔ کیا بات ہے حضور، جواب نہیں ہے ماشاءاللہ۔ بکرا کے غیور سنیوں، اے میرے نوجوان بچوں، کبھی بھی اپنے کشکول عقیدت کو ویران نہ کرنا، کبھی بھی اپنے فکر کو کمزور نہ کرنا، کبھی بھی اپنے سینس کو ویک نہ کرنا، کبھی بھی اپنے مائنڈ کو کمزور نہ کرنا، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ یہ نہ سمجھنا اب ہم گنہگار ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، ہم سیہکار ہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم نے نمازیں نہ پڑھی ہمارا کیا ہوگا، ہم نے چوری کر لی ہمارا کیا ہوگا۔ علامہ مختار صاحب اور علماء بیٹھے ہیں، کیا آقا کی حدیث پاک یہ صحیح نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں قبائل من اہل الامتی، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے شرک نہ کیا ہو، یعنی اللہ کی وحدانیت میں جس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، مشرک نہ ہوا ہو، میری امت کا کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، شرابی ہو، زناکار ہو، گنہگار ہو، بدکار ہو، کریم رسول ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ہم عالموں کو، مفتیوں کو، پیروں کو، صحابہ کو اللہ کے آگے کر دیں گے اور گنہگار کو اپنے کملے میں چھپا لیں گے، اپنی چادر میں چھپا لیں گے، اپنے دامن میں چھپا لیں گے۔ اللہ فرمائے گا وہ تو نے جسے آگے کیا ہم نے اسے معاف کیا، جسے تو نے چھپایا اس کو سامنے لا۔ نبی فرماتے ہیں میں رب سے کہوں گا اللہ چھپانا محمد کا کام ہے، جنت دینا تیرا کام ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جواب نہیں ہے حضور۔ بہت توجہ کے ساتھ سننا، مجھے جیسا کہ بتایا گیا ہمارے کچھ برادران وطن بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے کچھ نن مسلم بھی بیٹھے ہیں، ہمارے کچھ ہندو بھائی بھی بیٹھے ہیں، وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت توجہ سے دو چار باتیں سنو، میں بتاتا ہوں یہ بزم ہے کیا، یہ بزم ہے کیا۔ بہت آسان ہے آپ کے امام صاحب پر، آپ کی کمیٹی پہ انگلی اٹھانا۔ میں کہہ دوں گا کہ تم نے پیسہ خرچ کر دیا ہے، کیا مطلب ہے یہ جلسہ سجانے کا۔ آج مسلمانوں کے ہزاروں ایسے بچے ہیں جو چندہ کر کے آرکیسٹرا کر رہے ہیں، جو چندہ کر کے کھیساری اور نرہوا کا ناچ کرا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی راتیں بتانے کے لیے
पर्दे पे पूरी रात फिल्म देखने का प्रोग्राम करते हैं। मुस्तफ़ा करीम के उम्मतियों में तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। अभी भी तुम्हारे अंदर ईमान का ये जज्बा बाकी है कि तुमने ये फैसला किया कि बकरा की सरजमीन की ये रात किसी नचनिए के नाम पे नहीं गुजारी जाएगी, आमिना के लाल के नाम पे गुजारी जाएगी। ये बहुत बड़ा अमल है, ये बहुत बड़ा अमल है। उलमा बैठे हैं, मैं दो चार इल्मी बातें कहता हूं, शायद आपको ना समझ में आए, इनको तवज्जो देकर कहता हूं, इनके सदके आप भी सुन लो। उसके बाद मैं अपनी पिच पे आऊंगा, अपने रंग पे आऊंगा। जो आप सुनना चाहते हैं ना वो सब सुनाऊंगा, लेकिन दो चार इल्मी बातें सुन लो। उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहिए, आप सबकी तवज्जो चाहिए, आप सब सुनना। इस्लाम के अंदर दो डिपार्ट है। I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim. इस्लाम के अंदर दो डिपार्ट है, हमारे बुनियाद की, हमारे वजूद की। एक डिपार्ट है जिसको अमल कहते हैं और एक शोबा है जिसको ईमान कहते हैं। ये बात समझना, एक है अमल और एक है ईमान। ये बहुत इल्मी बात है, बहुत इल्मी बात है। इनके सदके सुनना, जुमला बहुत आसान करके कहता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एक है अमल और एक है, जोर से बोलो, एक है ईमान। अमल क्या है और ईमान क्या है, ये दोनों बातें समझोगे तो समझ में आएगा। ईमान वो है, ईमान ये है कि दुनिया में पैदा होने के बाद, दुनिया में पैदा होने के बाद आपने जब सुनने की, समझने की, बोलने की सलाहियत है, उलूम अक़लिया नक़लिया से फरागत होगी, यानी आप बोलने लगे, देखने लगे, समझने लगे। किसी ने आपसे पूछा कि अल्लाह एक है या दो, अल्लाह एक है या दो, अल्लाह एक है या एक से ज्यादा है, और अगर आपका जवाब ये होता है कि अल्लाह दो है, एक से ज्यादा है, prohibited in the Muslim because I am interested in the establishment of the peace of the town of the world. अनेकों खुदा है, पेड़ को देखा उसको खुदा कह दिया, बंदर को देखा उसको खुदा कह दिया, गधे को देखा उसको खुदा कह दिया, शेर को देखा उसको खुदा कह दिया, जानवर को देखा उसको खुदा कह दिया, सूरज को देखा उसको खुदा कह दिया, समंदर को खुदा। इसको कहते हैं मुशरिक, जिसने एक अल्लाह की जात में किसी को इंटर कर दिया, शरीक कर दिया। ये कुफ्र है। ईमान क्या है? एक अल्लाह पर ईमान रखना, एक अल्लाह पर। क्या अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उसकी तरह कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसने पूरी कायनात को पैदा किया। और इसी कर दूं, और इसी कर दूं, और इसी कर दूं, एकम बरम दुति के नास्ती है नास्तहा नास, अज्ञान है तो कृत मोहम्मद निकार नाशा विदाय बितु देते बेगम अहमदी बितुष्परी बेगम तस्तिक व असली स्वाजनी। अल्लाह वो है परमात्मा, वो है परमेश्वर, वो है जो आदिर्श है, आजीवित है, कड़कड़ में विराजमान है। तू ही कम वर्णयम, तू ही कम शरणयम, तू ही काले रंग रूप और विश्व रूपम। और इसी कर दो, बिनु पागे चलो हो सुनो हो विधि का, बिनु करे करमो करो प्रीति नाना। अल्लाह कौन है? बिनु पग चलो, बिनु पग चलो सुनो विधि का। जिसके पैर नहीं है फिर भी चलता है, जिसके कान नहीं है फिर भी सुनता है, जिसके हाथ नहीं है फिर भी पकड़ता है, जिसके जुबान नहीं है फिर भी बोलता है, जिसकी आंखें नहीं है फिर भी देखता है। और मैंने तुलसीदास की चौपाई इसलिए पढ़ी ताकि हमारे हिंदू भाई समझ जाएं, झगड़ा कहीं और नहीं है, झगड़ा पेट का है। न मुल्ला की सुनो, न पंडित की सुनो, किताबें पढ़े तो पता चले। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं पूजा तो एक को ही जाएगा जिसका पैर नहीं है, हाथ नहीं है। आप जिसे निरंकार कहते हैं, हम जिसे अल्लाह कहते हैं।
क्या बात है हुजूर, आई जिंदाबाद जिंदाबाद। निरंकार जिसका कोई आकार, जोर से देखो, मूड बनाओगे तो तकरीर होगी, वरना मैं एक आध हफ्ते से मुसलसल थक चुका हूँ। कल बांदा बोलूंगा, परसों धनबाद बोलूंगा, फिर लातेहार बोलूंगा, फिर अपने इलाके में बोलूंगा, और बाकी जो बची हुई रात होगी वो अपने घर में बोलूंगा। है कि नहीं? तो दिल करे तो बुलवाओ, वरना नहीं बोलोगे तो मैं कम बोलूंगा, क्योंकि मैं तो 3 तारीख में बोल रहा हूँ। और गांव में कहावत है 3, 13, 23, 8, 18, 28, ये बहुत मनहूस होता है? इत्तेफाक है कि हमारी तकरीर 3 ही तारीख में हो रही है? अजीब मसला है गांव का। अगर हमारी बहन के यहाँ कोई जाके कह दे पतों को लाने की डेट हो गई 3 तारीख, सर पे माथा पर रख लेगी, दबा दिया, भसा दिया, कहाँ है? 3 तारीख को बहू लाएगा। शादी का डेट 3 तारीख को रख दिया, 13 को रख दिया, 23 को रख दिया, 8 को रख दिया, 28 को रख दिया। सारे घर में बड़े बड़े सब कदर मचा देंगे। नहीं करते हैं, क्यों? अच्छा, मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी ने 3, 13, 23, 8, 18, 28 में रख दिया, और इत्तेफाक से कोई बात हो गई, कोई हादसा हो गया पूरे गांव में। हमने कहा था ना कि 3 को ना रखो, 13 को ना रखो, हो गया ना लफड़ा। अच्छा, मान लीजिए कि 3 तारीख को या 13 तारीख को या 23 तारीख को या 8 को या 28 को या 18 को यहाँ से कोई दिनारा जा रहा है, और जैसे ही बिहारी चौक पहुंचा, इत्तेफाक से उसको स्पेशल मोदी जी वाला 500वां नोट का गड्डी मिल गया। अब ये चाहिए कि उस गड्डी को उठा के कह दे कि आज 13 तारीख को पैसा मिला, बहुत मनहूस है, ये साहेब जान साहब आप लीजिए, आप इमाम है, मनहूस पैसा है, इसको आप बरकत वाला कर दीजिए। लेकिन कसम खुदा की एक बार नहीं करेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, अगल देखेगा, बगल देखेगा, पैसा उठाएगा, पहुंचेगा, जेबा में रखेगा। अगर 2 मिनट के बाद पैसा वाला आ जाए, कहे मेरा ही पैसा था, कहेगा अल्लाह कसम हमने नहीं देखा, कसम से हमने नहीं देखा। फिर पहुंचेगा दिनारा, उसके बाद देखिए ले चौटी, ले अंडा रोल, ले चिकन चिल्ली, ले लेग पीस, कभी भी मान, है ना? मसला सुनो, तकरीर सुनो, और समाज की गंदगी को भी दूर करो। 3, 13, 23, 8, 18, 28 कोई भी दिन, कोई भी महीना जिसके अंदर हमारा मिजाज ये है कि इस दिन ये काम नहीं करना चाहिए, ये मनहूस है, ये बेकार है, ये अकीदा शियों का अकीदा है। किसका अकीदा है? जोर से बोलो, किसका अकीदा है? ये शियाओं का अकीदा है, ये अहले तशय्युअ का अकीदा है। शियाओं का अकीदा ये है कि कुछ दिन ऐसे हैं जो मनहूस हैं, और सुन्नियों का अकीदा क्या है? सुन्नियों का अकीदा ये है कि हर दिन अल्लाह ने बनाया है, हर दिन में अल्लाह की बरकत शामिल है। अच्छा, मेरी शादी हुई, मेरे वालिद ने कहा कि बेटे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी अम्मी से पूछ लीजिए। मैंने वालिदा से कहा, मैंने कहा कि शादी का डेट कौन सा रखा जा रहा है? तो उन्होंने कहा बेटा लोग तो कहते हैं कि 13 तारीख को नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मौलाना हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी की डेट जो है ना वो 13 तारीख ही रखी जाए, और फिर शादी के बाद दुल्हनों की रुखसती होती है, तो मैंने कहा वो 23 तारीख रखी जाए। अच्छा, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मोहल्ले की जो बुढ़िया होती है ना, इन्हें बड़ी टेंशन होती है। अच्छा, आप अगर कुछ अच्छा भी करो तो मोहल्ले के जो बूढ़े होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनका अलग टॉर्चर होता है। मतलब काम करो आप, फिक्र होती है उनको, हाँ वो अलग मशवरा देते हैं, और मशवरा ही एक ऐसा चीज है जो फ्री में टोकरी का टोकरी देता है, भले उस मशवरे से आग लग जाए। मुझसे कई लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, 13 को बारात जाएगी, 14 को आएगी, फिर 23 को रुखसती होगी। मैंने कहा मैं देखूं इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। अब मां मुख्तार साहब ने मुझसे स्टेज पे कान में कहा, बोले हजरत आपकी सेहत तो फर्स्ट क्लास की है, बिल्कुल फिट फाट है, ऐसा लगता है कि अभी आप दूसरे निकाह की तैयारी में हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, कोई बीमारी नहीं, कोई मर्ज नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई पेट नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं। गौस पाक का करम है कि अभी भी ट्रेडमिल पे 6-7 किलोमीटर दौड़ जाता हूँ, दौड़ के ट्रेन पकड़ लेता हूँ, फ्लाइट पकड़ लेता हूँ, दिन रात सफर करता हूँ। गौस पाक का करम है। मैंने कहा हजरत दूसरी कर सकते। मैंने कहा अगर आप करा दे तो कर लूंगा, लेकिन आपको बता दूं 5 साल के बाद मेरे बेटे की शादी होने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 नहीं 2 नहीं 6 बच्चों का बाप है। अब मैं हजरत उस दिन से अब तक लाठी
ले के खोज रहा हूं कहां गया वो 3, 13, 23 वाला। मेरे दोस्तों ये जहन से कॉन्सेप्ट निकालिए, जहालत से निकलिए, तरक्की पे आइए। दुनिया जमीन छोड़ के चांद पे चली गई, जमीन का सीना फाड़ के जमीन के नीचे चली गई, अभी आप यहीं लटके हुए हैं। कोई दीन नहीं, कोई मनहूसियत नहीं। हवा की बेटियों कान खुलकर सुनो, सारा लफड़ा तुम्हारे यहाँ है। अगर ये सुधरना भी चाहे तो तुम कहां सुधरने देती हो? अगर ये बेचारा कह दे कि शादी में रत जगह को 5 किलो आटा ला देते, गुलगुला बना दो, कपार पकड़ के बैठ जाएगी। 5 किलो में शादी होगी? हमने चुनुआ का खाया है, गुलुआ का खाया है, गुडुआ का खाया है, लडुआ का खाया। अच्छा चलिए गुलगुले तक बात हो तो फिर बात बने। ये रात 12, 1, 2 बजे तक गुलगुला पकाती है और फिर 3 बजे पूरे मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करती है और इनके दरमियान एक होती है बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया, चौधराई चौधराई, नेताएं नेताएं, मुखियाएं मुखियाएं। वो सबसे खतरनाक होती है, लाठी लेके आके क्या कहेगी, ऐसे कैसे बरकत आएगा, कैसे बरकत आएगा दादी? मस्जिद चलो ताक भर। ताक कहीं भराएगा जी? तो अल्लाह मियाँ का घर भरना है। अब इन औरतों का आतंक और खुराफात देखो। अब चली है ताक भरने, चली ताक भरने, पूरे मोहल्ले को अपने गीत सही से जगाएगी, जैसे लगेगा गीत नहीं कोई बहुत बड़ा आंधी तूफान भूकंप आ गया। नहीं गिरा धारा ठाट ठबिलात चली है पूरा मोहल्ला। बेचारा इमाम साहब 2 बजे रात की तकरीर करके आकर के सोए हैं, थोड़ी सी नींद लग जाए, फजर में 3 बजे भोर में जाके मस्जिद के द्वार पर कहेगी, जागा जागा हो अल्लाह मियाँ गुलगुलवे का वक्त से। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? जागा जागा हो अल्लाह मियाँ गुलगुलवे का वक्त से। हम आज तक नहीं समझ पाए कि इसका गुलगुल्ला है या मोहम्मद अली के अतर खाने की फैक्ट्री है। ये कौन सा अकीदा है रे भाई जो तुम अल्लाह को जगा रहे हो? मुस्कुरा कर सुनो, लेकिन अकीदे की बात बता रहा हूं, चूंकि बात ईमान और अकीदे पे चल रही है। और खुदा की कसम अभी मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, ये कई लाख की तकरीर है जिसको सुनना बहुत जरूरी है। मेरी बहनों, इस तरह के गीत, इस तरह के गाने, मेरे बच्चों मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, इस तरह के गीत, इस तरह के गाने जिसमें अल्लाह की वहदानियत का इकरार होता हो, एक अल्लाह में डंडी मारी जाती हो। सुनो, जागा जागा हो अल्लाह मियाँ गुलगुलवे गमक से। इसमें कई सारी बातें हैं, आप अल्लाह को जगा रही हैं। ये गैरों का अकीदा है, ये नन मुस्लिम का अकीदा है कि वो जगाते हैं। उनका ये मानना है कि उनका अल्लाह या उनका भगवान या उनका देवता सोता भी है। हम जिस अल्लाह को मानते हैं, मेरे अल्लाह को नींद नहीं आती है। सच्चाई है। वो सोने से पाक है, वो सोने से पाक है, वो खाने से पाक है। फिर किस अल्लाह को जगाती हो? और ये फिर कौन सा कॉन्सेप्ट है कि तुम जब मस्जिद में गुलगुले का ताक भरोगे तभी जाकर तुम्हारे मसले का हल होगा, या मस्जिद में फातिहा दोगी तभी तुम्हारे मसले का हल होगा। आज मसला सुनो, बकरा की सरजमीन पर हराम है ये अमल जो मस्जिद में तुम ताक भरती हो। अब कहोगी मौलाना फिर हम करें क्या? तो मैं बताऊं, जब गुलगुला बना लो तो अपने घर की 4 दीवारी में कोई ऐसी औरत जो कुरान पढ़ती हो उसको कहो वजू बना के बैठे और उसी गुलगुले पर उसे कुरान की जो भी आयत याद हो पढ़ ले, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे। खुदा की कसम, इस फातिहे की वजह से तेरी शादी में भी बरकत हो जाएगी, तेरी जिंदगी में भी कामयाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मुआशरे की खराबी को दूर करो। अब सवाल यह है कि जलसा करने से कोई फायदा नहीं होता, तो जलसा नहीं करते तो ये बातें सुनने को कहां से मिलती? फिर बात वही आ गई, ईमान अलग है, अमल अलग है। ईमान का एक अल्लाह को पूछना, एक अल्लाह को, उसमें उसकी इबादत में किसी को शरीक न करना। अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बिनु पग जगबो सुनहो बिधिकाना, बिनु कर करमो करहो
عبادت کے لائق نہیں ہے. رگوید کے اشلوک نمبر 85 میں لکھا ہے ایکم پرم تتیہ ناستی. عبادت کے لائق ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں. اچھا پانی لائے ہو تم بیٹا ایسے لا کے رکھے، مجھے لگا تم اس میں سے پرمانو بم نکالنے والا. سبحان اللہ. رکھ دو. سبحان اللہ. یہاں بہت سارا پانی بیٹا، رہنے دو. اللہ خوش رکھے، سلامت. ہاں سبحان اللہ. شادی ہو گئی؟ نہیں ہوئے نا؟ اللہ کرے کہ تم 1 درجن بچوں کے باپ بن جاؤ. کیسے مسکرا رہا ہے موہن. سبحان اللہ. ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ. دیکھو تقریر سمجھو. اگر تم نے جلسہ سجایا تو کام کی باتیں سمجھو. یہ پہلا کنسپٹ، اللہ ایک ہے، اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے. اور اس میں دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد دوسرا کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. یہ ہے ایمان. کیا ہے یہ؟ زور سے بولو کیا ہے یہ؟ زور سے بولو کیا ہے یہ؟ ایمان ہے. اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. یہ ایمان ہو گیا. اب عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل میں آتا ہے روزہ، عمل میں آتا ہے نماز، عمل میں آتا ہے حج، عمل میں آتا ہے زکات، عمل میں آتا ہے تقوی، عمل میں آتا ہے پرہیزگاری، عمل میں آتی ہے نیکی، عمل میں آتی ہے ایمانداری، عمل میں آتی ہے دیانتداری، عمل میں آتی ہے پرہیزگاری، عمل میں آتا ہے داڑھی، عمل میں آتی ہے ٹوپی، عمل میں آتا ہے زلف، عمل میں آتے ہیں مونچھوں کو چھوٹی کرانا، عمل میں آتا ہے زانو باندھ کر کھانا کھانا، عمل میں آتا ہے 3 انگلی سے کھانا کھانا، عمل میں آتا ہے جھوٹ نہ بولنا، عمل میں آتا ہے چوری نہ کرنا، عمل میں آتا ہے نیکی کرنا، عمل میں آتا ہے بدی سے بچنا، عمل میں آتا ہے اچھا کام کرنا. پتہ کیا چلا؟ یہ عمل ہے. عمل اور عمل کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ عمل کے حوالے سے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں عمل وہ ہے جو بندے میں کبھی پایا جائے گا کبھی نہیں پایا جائے گا. عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ بندہ گنہگار ہے لیکن کافر نہیں. علماء کی توجہ چاہوں. عمل نہ کرنے کی بنیاد پر بندہ گنہگار ہے لیکن کافر. اب یہاں مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک جملہ سنا جو میرے دل کو بہت بھاتا ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب جملہ کا ایک جملہ سنا، اس سے تقاضا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں نا، یقیناً یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے وجود پر. نماز پڑھنا چاہیے. یقیناً کوئی تندرست صحت مند مسلمان روزہ نہیں رکھتا، یہ گناہ کرتا ہے. اسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ظلم ہے، یہ عمل ہے. ایمان کیا ہے سنو. مفتی سلمان اظہری صاحب جو کا ایک جملہ ہے، حافظ صاحب کا توجہ سننا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رمضان میں اعلان کیا یتی نرسنگانند سرسوتی کے خلاف کہ میں دہلی جاؤں گا اور آگ میں کود جاؤں گا، حضرت کہتے ہیں میں نے اعلان کر دیا اور اعلان کرنے کے بعد میں بیٹھا رہا. فرماتے 17 رمضان کی تاریخ کی تھی میں نے. 14 رمضان کو رات 11 بجے ایک نوجوان بچہ ہمارے پاس آیا. بظاہر اس کے حالات ایسے تھے، وہ بے نمازی لگتا تھا، روزے والا نہیں تھا، عجیب حالت تھی. اس نے کان چھپا رکھے تھے، کانوں میں بالیاں تھی، بال بڑے بڑے تھے، عجیب دیوانہ تھا. ہاتھ میں کڑے پہنے تھے، بریسلیٹ پہنا تھا، جنس پھٹے ہوئے تھے، ٹی شرٹ کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا، بالکل دنیاوی فیشن میں برست تھا، عجیب دیوانہ تھا. ایسا لگتا تھا یہ نمازی بھی نہیں ہے، ایسا لگتا تھا یہ روزہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بھی لگتا یہ دین سے بالکل دور ہے، ایسا لگتا اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. مفتی سلمان صاحب کہتے ہیں تو رات 11 بجے میرے قریب آیا، میرے لوگ اسے قریب لے کر آئے. اس نے کہا مجھے مفتی صاحب سے ملاؤ. وہ کہتے ہیں جب میں نے ملا تو میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا بیٹے بول کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضرت فرماتے ہیں مفتی سلمان صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا اس بچے کی آنکھ میں آنسو کے قطرے تھے، اس کی آنکھیں بھینگی ہوئی تھی، اس کی آنکھ نم تھی. مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ تجھے پیسے چاہیے، تجھے مال چاہیے، تجھے دولت چاہیے، تجھے مشورہ چاہیے، تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو عبادت نہیں کرتا، یہ کیسا دنیا کا ہدیہ بنایا ہے؟ تیری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں اس بچے کا چولہا تھا. اس نے کہا حضور میں
मुस्तफा की नामूस पर पहरा देने के लिए दिल्ली आग में कूदने जाने वाले हैं। मुफ्ती साहब ने कहा हाँ मैं कूदने जाने वाला हूँ, लेकिन तू क्या कहता है? हजरत कहते हैं उस नौजवान बच्चे ने मेरे कदम को चूम के कहा था, हजरत मैंने जब से सुना है कि मुस्तफा की नामूस पे आप आग में कूदने जाएंगे, मैं उसी रात से आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली जाएंगे तो आपके साथ मैं भी जाऊंगा। जब आग में कूदना होगा तो पहले आप नहीं, पहले हम आग में कूदेंगे और दुनिया को बता देंगे या रसूल अल्लाह हम गुनहगार जरूर हैं लेकिन आपके गद्दार नहीं हुए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। साहिबों मैं इस बात को मानता हूँ, अभी हमारे बच्चे माना मस्जिद से दूर है, नहीं होना चाहिए, माना रोजे से दूर है, नहीं होना चाहिए, माना नमाज से दूर है, नहीं होना चाहिए, माना पूरे अच्छे अमाल से दूर है, नहीं होना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ हमारे बच्चे अब मस्जिदों को छोड़ के ताश के करीब जा रहे हैं, खुदा की कसम नहीं जाना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ हमारे बच्चों रात रात भर मोबाइल देखते हैं, नंगी तस्वीरें देखते हैं, ये पूरा अमल इन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर मेरे रसूल के नामूस के नाम पे जुलूस निकाला जाता है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर ये एनआरसी के मसले पे जुलूस निकाला जाता है, हाँ ये सच्चाई है, इसी हिंदुस्तान में अगर वक्फ बोर्ड की हिफाजत के लिए अगर जुलूस निकाला जाता है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर मेरे मुस्तफा की नामूस रिसालत के लिए जुलूस निकाला जाता है, तो जहां हम उलमा मैदान में बाहर निकलते हैं, क्या ये हमारा नौजवान बच्चा नहीं निकलता? हाँ निकलता है। इसी दिल्ली की सरजमीन पे क्या सैकड़ों बच्चों ने अपने सीने पे गोलियां नहीं खाई? हाँ खाई। इसी रांची में, इसी रांची की सरजमीन पर क्या एक 18 साल का बच्चा जो फुल पैंट शर्ट पहन करके निकला था और मुस्तफा के नामूस की हिफाजत के लिए निकला था, क्या पुलिस ने उसे गोली नहीं मार दी थी? क्या वो बच्चा पुलिस की गोली से मर नहीं गया था? माँ बाप का इकलौता बेटा था, 4 बहनों का अकेला भाई था और उस बुढ़िया माँ से पूछा गया था तेरा एक बेटा था, गोली से मार दिया गया था, उस माँ ने कहा था मेरा बेटा आमिना के लाल के नाम पे मरा है, एक क्या अल्लाह अगर 100 बेटे दे तो मैं मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है। मैं आपसे कहता हूँ मेरे बच्चों, कभी भी मायूसी का दामन न छोड़ना, कभी भी नाउमीदी का दामन न छोड़ना। ये मेरे बच्चों ये जो ईमान है ना, ईमान इसे अपने हाथ से न जाने देना। एक अल्लाह को मानना, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करना। हाँ तुम भटक चुके हो, हाँ तुमने रास्ता छोड़ दिया है, हाँ तुम रास्ते से किनारे चले गए हो, आओ पलटो और उस नबी की बारगाह में आओ पलटो, उस खुदा को याद करो। अभी भी अल्लाह की रहमतें पुकार रही हैं और दर दर भटकने वाले अभी भी इस मस्जिद के सामने आके अपने सर को झुका दे और खुदा की कसम सर को झुका कर अपने रब को राजी कर, दुनिया तेरे कदमों के अंदर डाल दी जाएगी। तुझे बदलना होगा, तुझे अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना होगा, तुझे एक कामयाब इंसान बनना होगा। ए मेरे नौजवान बच्चे, ये ईमान है, ईमान। ये जो जलसा हो रहा है ना, हम ये कहते हैं कि जलसा करने से क्या फायदा। मैं कहता हूँ अगर जलसे में कुछ कमी है तो उस कमी को इग्नोर किया जा सकता है। मैं ही आया, आने के बाद एक छोटे से रूम के अंदर बिठाला गया, एक छोटी सी चौकी थी बिठाला गया, बहुत मुश्किल से दस्तरखान बिछा के खाना खिलाया गया। मैं क्या कह दूं, बकरा वालों को खाना खिलाने नहीं आता, मैं क्या कह दूं, बकरा वालों को इंतजाम करने नहीं आता। यार ये तो फिर भी बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं, यार इन्होंने तो फिर भी बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हमने तो अपने असलाफ की तारीख ये पढ़ी है कि सरकार हाफिज मिल्लत जनाबे वाला, सरकार हाफिज मिल्लत जो अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के बानी है, उनकी मैं एक रिवायत पढ़ रहा था। जनाबे वाला ये यहाँ से बंबई तकरीर करने के लिए गए, जब स्टेशन पहुंचे तो कमेटी वाले रिसीव करने के लिए नहीं आए। सरकार हाफिज मिल्लत एड्रेस पूछते पूछते खुद चले गए। जब नाला सुपारा के इलाके में गए और नाला सुपारा में जाकर के आपने मस्जिद में जाकर के आपने ऐलान फरमाया कि मैं मुबारकपुर से आ चुका हूँ। लोग आए और आने के बाद तकरीर सुनी और तकरीर सुनने के बाद लोग चले गए। न खाना खिलाया, न नजराना पेश किया, न इनाम पेश किया। अब हजरत यूं जुब्बा उठाए हैं, साथ में मुरीद है, वापस पलट आए हैं। जब पलट करके जब बीटी रेलवे स्टेशन पर आए हैं तो मुरीद था ना, तकलीफ हुई। उसने झुठला के कहा हजरत ये कैसे बदतमीज लोग थे, स्टेशन रिसीव करने भी नहीं आए, हजरत वहां खाना भी नहीं खिलाया, हजरत आपको नजराना भी नहीं दिया, हजरत आप यूपी से बंबई आए किराया तक नहीं दिया, ये कैसे लोग हैं। इन्होंने
صرف آپ کی باتیں سنی ہیں اور اس کے بعد آپ کی کوئی خدمت بھی نہیں کی. سنو بکرا والو, ہمارے بزرگوں کا انداز کیسا تھا. حافظ ملت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اپنے مرید کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا. کہا حضور کیا مطلب؟ کہا یہ بتا, فقیر وہاں سے چل کے یہاں آیا, آ کر کے مصطفیٰ کی بات کہی, ان لوگوں نے پیار سے سن لیا, کیا یہی کم بات ہے؟ کہا ان لوگوں نے پیار سے سن لیا, کیا یہی کم بات ہے؟ ارے تو یہ تو سوچ, ان 50 لوگوں میں اگر تو 4 لوگوں نے بھی اگر فقیر کی بات پہ عمل کر لیا تو یہ کھانے سے نذرانے سے زیادہ ہوگا. اور تاریخ بتاتی ہے پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اشرفیہ کے مصباحی, اشرفیہ کے عالم اور حافظ ملت کے مرید بمبئی کے کسی علاقے میں پائے جاتے ہیں تو وہ اسی علاقے کے اندر پائے جاتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ, سچائی حضور, حق ہے, حق ہے. واہ واہ. یہ جلسہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس جلسے کو عقیدت سے سجا کے دیکھو, سجا کے دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم, اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں لوگ کفر لے کر آتے ہیں اور اس جلسے کی برکت سے لوگ ایمان کا نور لے کر کے جاتے ہیں. یہ جلسہ کوئی معمولی جلسہ ہے؟ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں, آپ سب بیٹھے ہو. برائن لارا کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ برائن لارا دنیا کا اتنا بڑا بریلینٹ مائنڈ. یوسف یوحنا کا نام سنا؟ دنیا کا اتنا بڑا کرکٹر جس کے بلے سے گیند نکلے تو کرکٹ پریمیوں کی آنکھیں چل آ جائیں. یوسف یوحنا دنیا کا اتنا بڑا کرسچن ہے. سن, جب وہ ساؤتھ افریقہ سے کرکٹ کھیل کے چلا تھا, وہ کہتا ہے ہم جب انگلینڈ پہنچے تھے ہمیں پتا چلا کہ ایک رات کہیں حضور کے نام کی محفل ہو رہی ہے. ذرا زور سے, زور سے, زور سے, زور سے. اب رنگ میں آؤ تو دیکھو میں تمہیں کچھ اسلام کی حقانیت بتاؤں. سنو, دنیا کا اتنا بڑا کرکٹر, اتنا بڑا کرسچن جس کے پاس دولت کی کمی نہیں, شہرت کی کمی نہیں, مال کی کمی نہیں, صاحب جب وہ انگلینڈ میں پہنچا اسے پتا چلا کہ بغل میں حضور کی محفل سجائی جا رہی ہے, حضور کی میلاد سجائی جا رہی ہے, حضور کا جلسہ سجایا جا رہا ہے. اے بکرا والو, یوسف یوحنا وہاں سے اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بغل کے اس میلاد شریف میں چلا گیا اور جا کے تھوڑی دیر بیٹھا رہا. اسٹیج پر کچھ لوگ نبی کی نام پر رہے تھے, وہ سنتا رہا, لوٹ کر آیا, آ کر اپنے ہوٹل میں آرام کرنے لگا. دوسرے دن پھر وہ وہاں سے نیوزی لینڈ آتا ہے اور نیوزی لینڈ سے شری لنکا آتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے اور کرکٹ کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یار انگلینڈ کے اندر ہم نے ایک محفل دیکھی تھی, ہم نے ایک میلاد دیکھی تھی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ میلاد وہ محفل پھر سے سجائی جائے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر سے محفل سجائی گئی, پھر سے میلاد سجائی گئی. اس نے 1 روز میلاد سنا, 2 روز میلاد سنا, 3 روز میلاد سنا. آپ کہیں گے چترویدی صاحب کیا ہوا؟ تو ذرا یوسف یوحنا کا اسٹیٹمنٹ سنا کر پڑھ کر کے سنو. وہ کہتا it is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This prosper to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یوسف یوحنا کہتا ہے چند روز میلاد سننے کے بعد جب میں لوٹ کر کے اپنے ملک واپس آیا, وہ کہتا ہے رات میں سویا تھا, میں نے خواب میں کیا دیکھا, ایک نورانی شکل والے بزرگ نظر آئے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے خواب میں نورانی شکل والے بزرگ نے کہا جس کا تو کئی روز سے میلاد سن رہا ہے, میں مدینے کا بادشاہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں وہی رسول ہوں جن کا تو میلاد سنتا ہے. یوسف یوحنا کہتا ہے میں نے خواب میں ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار میں تو کرسچن ہوں, میرا تو دین دھرم اسلام نہیں ہے. یوحنا نے کہا خواب میں مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا تیرا دین اسلام نہیں ہے, تیرا دین اسلام نہیں ہے, تیرا مذہب تیرا دھرم اسلام نہیں ہے, لیکن بتا تیرے دل کے اندر مدینے والے کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے, تیرے دل میں مدینے والے کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور محبت ہے, تبھی تو میلاد سن رہا ہوں. یوسف یوحنا کہتا ہے او صاحبو, چند روز میلاد پاک سننے کی برکت یہ رہی, میلاد کا اثر یہ رہا کہ جب میں خواب سے جگا تو میرا پورا کمرہ خوشبودار تھا. میں نے کسی عالم کو بلایا, اپنے خواب بتائے, اس نے بتایا تجھے چاہیے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. یوسف یوحنا کہتا ہے میں نے فوراً کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اس کے بعد ایسا
यहाँ जो हमारे पढ़े लिखे हिंदू भाई होंगे, जो बिरादराने वतन होंगे, वो कहेंगे यार चतुर्वेदी साहब ये तो आपने यूसुफ यूहन्ना की बात बताई, अपने दीन की बात बताई, जरा मेरे बारे में भी तो बताइए कि हमारा दीन आपके इस जलसे के बारे में क्या कहता है। ये बकरा की कमेटी, बकरा के नौजवानों ने इतना खूबसूरत जलसा सजाया है, रात 2 बजे के बाद भी सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे